مجھے محبت سے اور جو چراغ چل رہا تھا اس چراغ کو بجھا دیتے ہیں. اندھیرا چھا گیا. جب اندھیرا چھا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے مردوں کو بلا کر، اے میرے یارو دوستو، میرے مصاحبوں، میرے ساتھ چلنے والوں، قدم کی قدم ملا کر چلنے والوں، میرا سہارا بننے والوں، کل 10 محرم الحرام ہے، کل کیا ہو سکتا ہے؟ اور کل شہادت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، قتل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں نے اسی لیے چراغ بجھا دیا ہے. نہ میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں نہ آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کو اجازت ہے جہاں چاہیں اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے چلے جائیں. میں کچھ نہیں کہوں گا. ہاں کل میدان محشر میں اپنے نانا سے آپ کی شفاعت ضرور کراؤں گا. آپ کو جہاں جانا ہے چلے جائیے، مجھے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں اور سارے لوگ کوئی جواب نہیں دیے. پھر چراغ جلائے تو دیکھے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، سب رو رہے ہیں. یہاں تک کہ وہی میں حضرت مسلم ابن اوسجا بیٹھے ہوئے تھے. وہ تو بول بیٹھے، میرے آقا حسین، میرے آقا حسین، آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ میرے آقا حسین، ہم نے عزم مصمم کر لیا ہے آپ کے خاطر، دین کے خاطر اگر اپنی گردن بھی کٹانی پڑے تو کٹا لیں گے، لیکن آپ کا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے. اب جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے سب ایک ساتھ بولنا شروع کیے، میرے آقا حسین ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں. جب مردوں کی میٹنگ ختم ہو گئی ہے اب امام حسین نے عورتوں کو بلایا، پھر چراغ کو بجھا دیا. ان عورتوں میں آپ کی بیوی بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بہن بھی ہیں، اور جو آپ کے اعزا کروا دوست و احباب ہیں ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں، ان کی مائیں تک وہاں موجود ہیں. چراغ بجھا دیے. اب عورتوں کی طرف میرے آقا حسین مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مقدس خواتین، آپ نے بڑا ساتھ دیا، اب تک میرے ساتھ رہی ہیں، اب تک میرے ساتھ رہی ہیں. اب آپ کو حسین اجازت دے رہا، جہاں چاہے وہاں چلی جائیں. عورتیں سن رہی ہیں، آہو بکا کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، ان کی آواز تک نکل گئی. میرے آقا حسین یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم جان دے سکتے ہیں، اولاد کی قربانی دے سکتے ہیں، شوہروں کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن میرے آقا حسین آپ کا دامن چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے. سب کو آپ نے پھر چراغ جلایا، سب کو کہا جاؤ. جب سب جانے لگی تو آپ اپنی بیوی حضرت شہربانو کو بلاتے ہیں، جو آپ کی بیوی ہیں. کسی زمانے میں ملک کے بادشاہ کی بیٹی شہربانو آئی، کہا جی میرے آقا. کہا شہربانو آپ بادشاہ کی بیٹی تھی، نرم نرم بستروں پہ سوتی تھی، سونے چاندی کے پلیٹ میں کھانا کھاتی تھی. اے شہربانو آپ بہت اعلیٰ بادشاہ کی بیٹی تھی، آپ کو ایسا ایسا نرم بستر ملتا تھا، نہ آپ کو ہاتھ لگانا تھا نہ صاف کرنا تھا، صرف آپ کے لیے خدمت کے لیے نوکرانیاں، کپڑا کوئی اور دھل رہا، کپڑا کوئی اور پہنا رہا، نہلا رہا ہے کوئی اور، بستر لگا رہا کوئی اور، کھانا کھلا رہا کوئی اور، برتن دھل رہا کوئی اور، سر کوئی اور دھل رہا، چہرہ کوئی اور دھل رہا. اے شہربانو آپ بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن جب عمر فاروق کے دور میں آپ کے بادشاہ کو قید کیا گیا، آپ قیدی بنا کر مدینہ لائی گئی، تو عمر فاروق کی نگاہ نے مجھے پسند کیا اور انہوں نے آپ کا نکاح مجھ سے کر دیا. اور آپ جب میری نکاح میں آئی ہیں اے شہربانو، آپ نے یہ نہیں ثابت کیا کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، آپ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ آپ کہاں سوتی تھی، آپ نے یہ ثابت نہیں کیا آپ کیا کھاتی تھی، آپ کیا پہنتی تھی، آپ کس طرح رہتی تھی. میرے نکاح میں آنے کے بعد آپ نے نبی کی سنت کو اس طرح سے اپنایا کہ آپ ٹوٹے ہوئے چٹائی پہ سوتی تھی، آپ مٹی کے برتن میں کھا رہی ہیں، مٹی کے گلاس میں پانی پی رہی ہیں، کبھی کھاتا کبھی پھاکا ہو رہا ہے، کبھی پیٹ بھر رہا ہے کبھی نہیں بھر رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی. ایک بہترین بیوی بن کر، نبی کی پیاری کنیز بن کر اپنے شوہر کا مکمل حق ادا کیا ہے، اسلام کا حق ادا کیا ہے، نبی کا حق ادا کیا ہے. اور میری پیاری بیوی، لیکن آج مصیبت کی گھڑی آئی ہے، میرے طرف سے مکمل اجازت ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو لے کر جہاں جانا چاہتی ہیں چلی جائیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، میرے طرف سے اجازت ہے. اب تو حضرت شہربانو کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے ہیں، قدموں پہ گر گئی شہربانو. کہا آقا آقا ایسا نہ کریں، میرے آقا ایسا نہ کہے، میرے آقا اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلی بھی جاتی ہوں، جان بچا لیتی ہوں، لیکن کل قیامت میں جب نانا مصطفیٰ پوچھیں گے، جب بابا علی پوچھیں گے، جب
माँ फातिमा पूछेंगी, जब भैया अली व हसन पूछेंगे, ऐ मेरे आका मेरे सरदार मैं क्या जवाब दूंगी नाना मुस्तफा से? अगर नाना ने पूछ लिया जब हुसैन पर मुसीबत की घड़ी आई तो कहाँ चली गई? अब बाबा अली ने पूछ लिया जब हुसैन पर मुसीबत आई कहाँ चली गई? माँ फातिमा ने पूछ लिया हुसैन पर मुसीबत आई तो कहाँ चली गई? अब आप ही बताओ मेरे आका, आज तो मैं चली जाऊंगी लेकिन कल नाना को, बाबा को, माँ को क्या दिखाऊं? आका मुझे ऐसा मत कहे, मैं आपका दामन छोड़कर नहीं जा सकती। करबला को देखा जाए ना तो इंसानों को पैदाइश से लेकर मौत तक किस तरह जिंदगी गुजारनी है सब कुछ हमें करबला से मिल सकता। एक बीवी को किस तरह रहना चाहिए करबला पैगाम दे रहा है, एक बेटे को किस तरह रहना चाहिए करबला पैगाम दे रहा है, एक बाप को किस तरह रहना चाहिए करबला बता रहा है, एक सरदार को किस तरह रहना चाहिए करबला बता रहा है, एक हाकिम को किस तरह रहना चाहिए करबला से पैगाम मिल रहा है, रब की बंदगी कैसी होनी चाहिए करबला से पैगाम मिल रहा है, अजी दोस्त के साथ किस तरह रहना चाहिए करबला से पैगाम मिल रहा है, दुश्मन के साथ कैसा रहना चाहिए करबला से पैगाम मिल रहा है। क्यों? जब हुजूर ने कहा था पानी खत्म हो गया है तो इमाम हुसैन ने अपना पानी यजीदियों को पीने के लिए पूरा का पूरा पानी दे दिया था। तभी तो खेमे हुसैन में पानी खत्म हुआ था। खेमे हुसैन को लोगों ने पानी पीकर खत्म नहीं किया था, बल्कि यजीदी लश्कर प्यासी थी, हुसैन ने अपना पूरा पानी दे दिया था, लो पी लो। तो करबला से ये भी मिल रहा है कि दुश्मनों के साथ किस तरह रहना चाहिए। अगर आपके साथ कोई दुश्मनी कर रहा है तो आप दुश्मनी से पेश ना हो। आपके अगर कोई साथ दगा कर रहा है आप दगा से पेश ना हो। आपको कोई गाली दे रहा है तो गाली का जवाब गाली से न दो। आपको कोई ज्यादा परेशान कर रहा है तो उसका जवाब परेशानी से न दो। ये इमाम हुसैन ने हमें सिखा दिया। करबला की सरजमीन पर आखिर रात गुजर गई, 9 मुहर्रम का दिन आया है, 10 मुहर्रम का दिन आया। बहुत जबरदस्त और दर्दनाक बातें हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार और इमाम हुज्जत के लिए यजीदी लश्कर के पास गए हैं और जाकर कहते हैं, ऐ इब्ने साद अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो तुम लोग। लेकिन वो मानने वाले नहीं। आखिरकार जब इब्ने साद ने कहा अब लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अब लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो उसी वक्त जिस हुर ने रास्ता रोका था अपने घोड़े को एड़ लगाई इमाम हुसैन की बारगाह। आका हुसैन मैंने सबसे पहले आपका रास्ता रोका, लेकिन अब मेरी गर्दन भी सबसे पहले आपके नाम पर कटेगी। मैंने रास्ता रोका, इस्लाम के लिए हुर जाएगा। मेरे आका हुसैन कबूल कीजिए। इमाम हुसैन ने कहा तुम्हारा नाम ही तुम्हारे माँ बाप ने हुर रखा, जिसके माना आजाद। तो जन्नत तो जहन्नम के लिए आजाद है, जन्नत तेरा मस्कन है, जन्नत तेरा ठिकाना है। ए हुर तू आजाद है, अब तक जो तूने गुनाह किया उन गुनाहों से तू आजाद है। ए हुर तेरे लिए परवाने जन्नत है। आका तो फिर मैदान में जाने की इजाजत दे दे। हजरत हुर गए मैदान में, शहीद हुए। एक के बाद दीगरे आपके दोस्तों अहबाब शहीद होते जा रहे, कुर्बान होते जा रहे। जब कई गर्दनें कट गई, कई लोग कुर्बान हो गए, हजरत ज़ैनब दौड़ कर आती, कहा भैया हुसैन सुबह से मैं देख रहा हूं अब तक कितनी जानें कुर्बान हो चुकी हैं, कितनी गर्दनें कट गई हैं, कितने लोग शहीद हो चुके हैं। भैया हुसैन मैं चाहती हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल किया जाए। क्या कौन सा फरमान नाना का? कहा नबी ने फरमाया जब किसी के ऊपर मुसीबत आए ना उस वक्त इंसान को सदका करना चाहिए। सदका नबी फरमाते हैं सदका तो रद्दुल बला, सदका बलाओं को दूर कर दिया करता है। इमाम हुसैन ने कहा बहन यहाँ तो पीने के लिए पानी नहीं, सदका क्या किया जाएगा? कहा पानी से बेहतर मेरे पास चीज है। माल है नहीं? कहा माल से बेहतरीन चीज मेरे पास, दिरहमो दिनार है नहीं? कहा उससे बेहतर मेरे पास चीज है। कहा ज़ैनब क्या रखी हो? कहा मेरे भैया हुसैन माल नहीं है, दौलत नहीं है, दिरहमो दिनार नहीं है, सोने चांदी नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं, उनको सदका कर दे, बलाएं खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर, मेरे बेटों को सदका
के तौर पर खर्च कर दें। इमाम हुसैन की आंखें भर आई हैं, आंखों में आंसू आ गए। कहा बहन क्या बात कर रही हो, आज हुसैन के पास मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। कहा यही तो मैं कहना चाहती हूँ मेरे भाई, मेरे बेटे किस दिन काम आएंगे, मेरे बेटे किस दिन काम आएंगे। भैया मेरे बेटों को मैदान में भेज दीजिए, एक सदका समझ करके भेज दीजिए। इमाम हुसैन से बहुत देर तक आप मिन्नत समाजत करती हैं, नहीं मान रहे हैं। आखिरकार हज़रत ज़ैनब ने मना लिया और कहा मेरे भाई जाने दे मेरे बेटों को। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है। अब हज़रत ज़ैनब अपने बच्चों को सजा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और एक वो मैदान था मिना का जब हजरत हाजरा अपने बच्चों को सजा कर भेज रही हैं, अपने बेटे इस्माइल को सजा कर भेज रही हैं, तो हाजरा ये नहीं जानती थी कि मेरा बेटा कुर्बान होने जा रहा है। लेकिन माहर ज़ैनब आपको तो मालूम है और खुद कह रही है मेरे बेटों को कुर्बान होने के लिए भेज दें। वो कैसी माँ है, अपने बेटे को तैयार कर रही है तो किसी और काम के लिए नहीं, इस्लाम पर गर्दन कटाने के लिए तैयार। अल्लाह अकबर। आज की माएँ भी अपने बेटों को तैयार करती हैं, लेकिन किस लिए? बेटा जवान हुआ तो माँ का मुंह खुल गया डोका की तरह, बाप का मुंह खुल गया डोका की तरह। मेरा बेटा तो अब जवान हो गया, 5 लाख का मालिक बन गया। 5 लाख का मालिक, भले ही चाहे वो ऐंचा क्यों न हो। अगर ब्याह करेंगे तो लड़की चाहिए हूर, चाहे कोई लड़का हो लंगूर। मुंह है तावा के पेनी की तरह, लड़की चाहिए बिल्कुल सूरज की तरह। और ऊपर से चाहिए 5 लाख 3 लाख रुपया, तब शादी करेंगे। आज ये पाठ पढ़ाया जाता अपने बच्चों को, और कल कौन सा पाठ पढ़ाया जाता? बेटा इस्लाम का दर्द पैदा करो, इस्लाम की मोहब्बत पैदा करो, हमीयत इस्लाम पैदा करो। ए बेटा अजमत इस्लाम पैदा करो। बेटा वक्त आ जाए तो खुद तैयार रहो इस्लाम को बचाने के लिए। कुर्बानी देना पड़े, माल की तो दो, जान की तो दो, औलाद की दो, सब कुछ कुर्बान कर दो, लेकिन इस्लाम पर आँच ना। लेकिन यहाँ तो मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, भाई भाई को दबा रहा है, भाई भाई को काट रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है, औरत औरत को देखना नहीं चाहती, मर्द मर्द को देखना नहीं चाहता, पड़ोसी पड़ोसी को देखना नहीं चाहता। वो फलनवा का घर इतना कैसे बन गया, दूसरे के पेट में दर्द हो रहा है, उसने गाड़ी कैसे खरीद लिया, दूसरे को दर्द हो रहा है, फला का बेटा इतना कमा क्यों रहा है, दूसरे को दर्द हो रहा है। इस्लाम में हसद हराम है, लेकिन रश्क करना जायज है। हसद हराम है, रश्क जायज है। हसद कहते हैं कि अगर मौलाना कारी गयास साहब आगे बढ़ रहे हैं और मैं देख करके जल रहा हूं, यार कैसे ये आगे बढ़ रहे, कहानी जल जा रहा, कहने के मान में आग लग जा रही, कैसे आगे बढ़ रहा, इसको कहते हैं हसद। और रश्क कहते हैं किसको? अगर कारी गयास आगे बढ़ रहे हैं तो मौलाना शकील कहे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे भाई को आगे बढ़ा दिया, मौला इनको और आगे बढ़ा, मेरे भाई को और आगे बढ़ा, इनके सदके में मुझको भी कुछ अता फरमा। ये रश्क है। रश्क करना इस्लाम में जायज है, लेकिन हसद करना नाजायज है, हराम। और हसद तो यहाँ तक नबी पाक ने फरमाया ना, इमाम गजाली ने अपनी किताब मुकाशफतुल कुलूब में लिखा है, नबी पाक फरमाते हैं अल हसदो याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हल। तब नबी फरमाते हैं जिस तरह से लकड़ियों में आग लगा दी जाती है तो आग लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, इसी तरह बंदा जो नेकियां करता है अगर हसद की आग उसके सीने में जल रही है तो सारी नेकियां जलकर बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हसद कपट न रखा जाए। इमाम हुसैन के प्यारी बहन अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं, बेटे जाना मैदान में, जाओ, इजाजत मिल गई है। वो बेटे भी कितने लाजवाब हैं, माँ से पूछती भी नहीं, माँ क्या तुम्हें एहसास नहीं हो रहा, क्या तुम्हें दर्द नहीं कि तुम्हारे बेटे कट जाएंगे? बेटे पूछते तक नहीं है, बल्कि माँ ने कह दिया बेटा जाओ, बेटे तैयार हो गए। यहाँ तक माँ ने कहा बेटा एक नसीहत भी ले लो, मैदान में जाने के बाद अगर कोई यजीदी कहे कि तुम कौन हो तो क्या कहोगे? ये मत कहना कि हम ज़ैनब के बेटे हैं, ये मत कहना हम हुसैन के भांजे हैं, बल्कि अगर कोई यजीदी कुत्ता पूछे तो कह देना हम हुसैन के घर के गुलाम हैं। अल्लाह
اکبر، یہ حسین کی بہن اپنے بیٹوں کو درس دے رہی ہیں۔ المختصر یہ بیٹے میدان میں گئے، دونوں بیٹے قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے۔ امام حسین دونوں بھانجوں کو اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں۔ اس وقت زینب کے دل پہ کیا گزرا ہوگا، لیکن حضرت زینب کی روح سے یہی آواز آ رہی تھی، مولا بیٹے کٹے تو کٹ جائے لیکن اسلام نہ کٹنے پائے، اسلام نہ کٹنے پائے۔ مولا ایک دو بیٹے کیا ہزاروں ہو تو اسلام کے لیے کٹا دوں گی، لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ یہ حضرت زینب کی روح سے آواز آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت قاسم وہ بھی شہید، حضرت عباس بھی شہید، حضرت اکبر بھی شہید، سب سے آخر میں حضرت علی اصغر جب رو رہے ہیں تو آپ کی ماں لے کر کے آتی ہیں، آپ کی پھوپھی اٹھاتی ہیں، بھیا حسین سب تو چلے گئے، کبھی ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اصغر کا رونا برداشت نہیں ہو رہا ہے، اصغر کا بلکنا برداشت نہیں ہو رہا ہے، اصغر کا تڑپنا برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ بھائی حسین وہ یزیدیوں کے پاس اس ننھے شرخار بچے کو لے کر جاؤ، ہو سکتا ان کے دل میں رحم آ جائے۔ امام حسین نے کہا اے بہن آج یزیدی بچوں پر بھی رحم نہیں کریں گے، کہا لے کر جائیں تو صحیح، دکھا دیں کہ یہ بچہ ہے، اس سے تمہارا کیا دشمنی ہے، اس کے لیے تو پانی دے دو۔ حضرت امام حسین یہ سب کر رہے ہیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر حسین چاہتے نا ایک ٹھوکر کربلا مار دیتے تو پورا کربلا پانی پانی ہو جاتا، چاہ لیتے تو حسین تو حسین، اگر اصغر اپنی ایڑی رگڑ دیتے تو کربلا پانی پانی ہو جاتا۔ خاندان اہل بیت کی ایسی ایسی مقدس عورتیں تھیں، اگر ہاتھ اٹھا دیتی تو آسمان سے پانی برس جاتا۔ لیکن آخر نہ حسین، نہ آپ کی اولاد، نہ عطرت رسول، نہ بچیاں، نہ بیٹیاں، کوئی اس طرح کی دعا نہیں کرنی۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ حسین کربلا میں کرامت دکھانے نہیں بلکہ گردن کٹا کے اسلام بچانے گئے۔ کیا نہیں کر سکتے تھے، ان کا امتحان ہو رہا تھا کہ میرا حسین صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیونکہ کربلا میں حسین مقام رضا پر فائز تھے، اور مقام رضا جانتے کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی مرضی، جو اللہ کی مرضی، اپنی مرضی کچھ نہیں، جو اللہ کی مرضی، اپنی مرضی کچھ نہیں، اللہ کی جو مرضی۔ ایک اللہ کے ولی تھے حضرت غوث گوالوری رحمۃ اللہ علیہ، گوالیئر میں ان کا مزار حضرت غوث گوالوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک پوتی تھی، آپ کے ساتھ جا رہی ہے، آپ کے قافلے پہ ڈاکو نے حملہ کر دیا، لوگ آ کر کہہ رہے حضور، وہ بھی مقام رضا میں تھے، لیکن مقام رضا میں جانے کے بعد بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بھی قدم پھسل گئے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے قدم بھی مقام رضا میں پھسل گئے۔ آپ کی بیوی آ کر کہہ رہی ہے، دیکھ نہیں رہے بچیوں کا، دیکھ رہے نہیں حملہ ہو گیا، کہہ رہے ہونے دو، جو اللہ کی مرضی وہ ہے، لوٹ رہے ہیں، جو اللہ کی مرضی وہ ہے، جو اللہ کی مرضی وہ ہے۔ تب تک آپ کی بیوی آ کر کہتی ہیں، وہ دیکھو آپ کے نواسی کے کان سے بالی اس طرح کھینچا ہے تو کان پھٹ گیا ہے، جب قریب جا کر دیکھتے ہیں کان سے خون نکل رہا، بچی درد کے مارے لوٹ پوٹ کے رو رہی ہے۔ اب اللہ کے ولی سے رہا نہ گیا، قدم پھسل گیا، قدم مقام رضا سے پھسل گیا۔ دعا کرتے مولا یہ کیا، دیکھ نہیں رہے تو، اتنا کہنا تھا، اچانک فضا میں نہ جانے کہاں سے تلوار چمکتی اور ساری گردنیں کٹ کر گر جاتی ہے ڈاکوؤں کی، اور آپ کے چاہنے والے خوش ہو گئے۔ تو مقام رضا میں بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے قدم کھسک گئے، لیکن کربلا میں حسین کے سامنے سارے کے بعد دیگرے کٹ رہے ہیں۔ حسین نے یہ نہیں کہا مولا یہ کیا ہو رہا ہے، حسین نے تو یہ کہا پروردگار جو تیری مرضی ہے وہ حسین کی مرضی ہے۔ آج دیکھ لے ظالموں کے ظلم کی انتہا، حسین کے صبر کی انتہا۔ وہ کربلا ہے، میرا آقا حسین کربلا میں صبر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے پیارے چھوٹے سے بچے کو لے کر گئے، ظالم ان پر بھی رحم نہیں کھائے، اور جیسے امام حسین لے کر پہنچے تو یزیدیوں نے سمجھا حسین اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر آ رہے ہیں، صلح کے لیے، صلح کے لیے قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ یزیدی بڑے خوش ہوئے، اب جنگ رک جائے گی، حسین سے لڑنا نہیں پڑے گا، اب قرآن لے کر کے آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے امام حسین نے اپنے بچے کے چہرے سے چادر ہٹائی، کہا یزیدیوں اے ابن سعد تیری دشمنی مجھ سے ہے، لیکن اس دودھ پیتے شیرخوار بچے نے تیرے کیا بگاڑا ہے، اس کو پانی پلا دو، اس کو تو پانی دے دو۔ عمر ابن سعد پکارتا ہے اے لوگوں حسین کا بچہ زندہ نہ جانے پائے۔ اتنا کہنا تھا امام حسین اپنے بچے کو
छुपाना चाहते हैं तब तक एक मरदूद ने ऐसा तीर चला दिया जो तीर इमाम हुसैन के बाजू को छेदता हुआ अली असगर के गर्दन में जाकर चुभ गया। अली असगर ने बाप के गोद में दम तोड़ दिया है। इमाम हुसैन जब निकाल रहे हैं तीर तो खून का फव्वारा जारी हो रहा है। वो कैसा बाप है, कैसा बाप है जिसकी उम्र 56 साल कुछ महीने की है। ऐसी उम्र में कितनी कुर्बानियां इमाम हुसैन देख रहे हैं, लेकिन जबान पर शिकवा तक नहीं है, गिला तक नहीं है। बस अल्लाह जो तेरी मर्जी वो हुसैन की मर्जी, जिसमें तेरी रजा उसमें हुसैन की रजा। मौला आज तेरा हुसैन तेरी मर्जी पर राजी है। मौला आज हुसैन तेरी मर्जी पर राजी है। बेटे की शहादत हो गई है। अली असगर को खेमे में लाते हैं। उसके बाद इमाम हुसैन भी मैदान में मुख्तसर ये जाते हैं और लड़ते लड़ते जख्मों से चूर होते हैं। पेशानी में आकर तीर लगा, सीने पे भाला लगा, इमाम हुसैन जमीन पे गिर रहे हैं। और मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन उलमा इससे एक नतीजा लेते हैं कि मेरे आका हुसैन जब तक घोड़े पे हैं हालत कयाम में हैं, जब घोड़े से गिरने लगे हालत रुकू में हैं, जमीन पर आए, सीने पे एक मरदूद चढ़ा है। हुसैन ने कहा वक्त क्या हो रहा है? कहा मस्जिदों में अजानें हो रही हैं। कहा ये बता ए नादान, मस्जिदों में तेरे बाप का नाम लिया जा रहा है या मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है? कहा आपके नाना का नाम लिया। कहा मरदूद उतार मेरे सीने से, मुझको भी अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाने दे। हुसैन घोड़े पे है, कयाम में है, घोड़े से गिर रहे हैं, रुकू में है, जमीन पर गए, सजदे में गए, जालिमों ने तलवार मार दी है। हुसैन की गर्दन को सर से धड़ से अलग कर दिया गया और शायर पुकार उठा है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन आजम ने ऐसा सजदा किया कि सुबह कयामत तक मेरा आका हुसैन सजदे में पड़ा। मेरे आका हुसैन इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर गए और इस्लाम को ऐसा सींचा कि अब सुबह कयामत तक मस्जिदों की हुर्मतें बरकरार होंगी, अजमत कुरान मौजूद है, इस्लाम की अजमतें। आज दुनिया कहती है हम इस्लाम को मिटा देंगे। मैं कहना चाहता हूँ ये तेरा कम ख्याली है, तो इस्लाम को नहीं मिटा सकता, इस्लाम को तू खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम को मिटाना इतना आसान नहीं है। जिस इस्लाम में हुसैन के बच्चों का खून शामिल है, इन कमीनों के माने वो दूध नहीं पिलाया है जो इस्लाम को मिटा दे, क्योंकि इस्लाम को हुसैन ने अपना खून देकर जिंदा किया है। सुबह कयामत तक इस्लाम रहेगा। मिटाने वाले बहुत आए, नमरूद आया मिट गया, फिरौन आया मिट गया, अबू जहल आया मिट गया, उतबा शैबा आए मिट गए, यजीद आया मिट गया, जो भी आए मिटाने मिट गए। आज का भी फिरौन मिटेगा, आज का भी दज्जाल मिटेगा, वक्त आएगा। इस्लाम था, इस्लाम है, सुबह कयामत तक इस्लाम रहेगा। मिटाने वाले मिटने चले गए, आज भी जो टकरा रहे हैं इंशाअल्लाह कल उनको भी मिटना है। इस्लाम था, इस्लाम रहेगा। इसीलिए तो शायर कहते हैं कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। ओ मेरे आका हुसैन हैं। एक बात और समझ लीजिए, बहुत से लोगों ने मुहर्रम को सिर्फ ढोल तमाशा ही समझा है। मुहर्रम सिर्फ ढोल तमाशे का नाम नहीं है। मुहर्रम आए तो मर्द हो या औरत हो, हुसैन की मोहब्बत में नमाज की पाबंदी करे, हुसैन की मोहब्बत में तिलावत की पाबंदी करे। घर घर में कुरान हो, घर घर में मिलाद, घर घर में फातिहा हो सके। अल्लाह तौफीक दे तो गरीबों की मदद करे, यतीमों की मदद करे, बेसहारों को मदद करे और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत मिलाए, दुश्मनियों को खत्म करें। और जब आशूरे का दिन आए, 10 मुहर्रम आए ना, तो 10 मुहर्रम के दिन बेहतर से बेहतर खाना बने, अच्छा से अच्छा कपड़ा खुद पहने, अपने बीवी बच्चों को पहनाए। ये किसने कहा है? नबी पाक ने फरमाया है। आशूरे के दिन जो लोग एहतमाम करते हैं अच्छा खाने का, अच्छा कपड़े का, खुद अच्छा खाते हैं, अपने बच्चों को अच्छा खिलाते हैं, खुद अच्छा पहनते हैं, अपने बच्चों को अच्छा पहनाते हैं, नबी फरमाते हैं साल भर तक अल्लाह उस घर में बरकतें रखता है, साल भर तक उस घर में बरकतें रखती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है बहुत से घरों में 10 मुहर्रम के दिन झाड़ू नहीं लगता, लोग झाड़ू नहीं लगाते।
کہیں کہیں ہے جب تک تازیہ اٹھ نہیں جائے گا گھر میں جھاڑو نہیں لگائے گا. عجیب تماشا. کتنے عورتیں اپنے گھروں میں مچھلی انڈا نہیں بننے دیتی, نہ محرم میں مچھلی کیسے بنے. میرے مدرسے میں کچھ بچے پڑھ رہے تھے, ایک کے گھر سے فون آیا, حضرت کل چاند ہونے والا ہے, آج ہی ہمارے بچے کو بھیج دیجیے. ہم نے کہا کیوں؟ تو مولانا صاحب اصل میں جب محرم کا چاند ہوتا ہے نا, ہمارے گھر میں مسالہ وغیرہ گوشت مٹن مچھلی سب بند کر دیا جاتا ہے. اب مدرسے میں بچہ رہے گا تو مسالہ بھی کھا سکتا ہے, گوشت بھی کھا سکتا ہے, مچھلی بھی کھا سکتا ہے, اس لیے بچے کو چھٹی دے دیں. بتائیے, یہ حال ہے مسلمانوں کا. جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے, جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے. حسین سے اتنا پیار ہے کہ بچے کو مسالہ سے بند کر دیے. ارے پیار تو اس وقت سمجھتے جو اپنے بچے سے کہتے بیٹا محرم کا چاند ہونے والا ہے, آج ہی سے تیاری کر لے, کل سے تیری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے, بیٹا محرم کا چاند ہونے والا ہے, اپنا کپڑا پاک کر لے, کل سے نماز پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا, اور دیکھنا کوئی غریب بچے ہو غریب بچیاں ہوں, جا کر کے مجھ سے پیسہ لینا, روپیہ لینا, کپڑا لینا, اناج لینا, سب کی مدد کر دینا, کیونکہ محرم کا چاند نظر آنے والا. یہ ہونا چاہیے. بھائی بھائی سے دشمنی ہے نا, جا کر بھائی سے گلے مل جاؤ, میرے بھیا محرم کا چاند آنے والا ہے, ہم سے جو کچھ ہوا ختم کر دیا جائے, پیارے نواسے کا, نبی کے نواسے کا مہینہ آنے والا ہے, بھیا ملاقات کرنا, ختم کرے باتوں. عورتوں میں اگر اختلاف ہو مل جائیں, بہن مجھ سے آپ سے جو بھی تھا ختم کر دیں. اس طرح سے محرم کو منایا جائے. اور یہ جو محفل سجی ہے نا, یہ محفلیں سجائیں, میلاد کرائیں, قرآن خوانی کرائیں, گھر گھر میں حسین کی یاد کو تازہ کریں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے. اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ فرماتا ہے برائی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو, بلکہ ایک دوسرے کی مدد بھلائی پر کرو, پرہیزگاری پر کرو, نیکی پر کرو, اچھائی پر کرو. اللہ نے جو پیغام دیا چھٹے پارہ میں کہ اگر مدد کرنی ہے تو بھلائی پر, پرہیزگاری پر, نیکی پر ایک دوسرے کی مدد کرو, گناہ پر کسی کی مدد نہ کرو. اس آیت کی مکمل عملی تفسیر بنا کر کے امام حسین نے اپنے آپ کو کربلا میں پیش کر دیا. کربلا میں امام حسین نے پیش کر دیا. تو ہمیں اور آپ کو زندگی رہتی ہے, ہر سال ہم تقریریں سنتے ہیں, سنیں کم, عمل زیادہ کریں, اسی میں ہماری بھلائی ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر